Hi all. So current affairs August 24 and 25 2 days உள்ள current affairs from Hindu newspaper and Indian Express பார்க்கலாம். Okay. So first news பார்த்தீங்கன்னா India US sign key defense supply pact as Rajnath begins 4-day visit அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்தியாவும் யூஎஸும் வந்து 2 கீ பேக்ஸ் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் வந்துட்டு வாஷிங்டன் டிசிக்கு போயிருக்காங்க. ஸோ இந்தியாவும் யூஎஸும் என்ன கீ பேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் பைண்டிங் செக்யூரிட்டி ஆஃப் சப்ளை அரேஞ்ச்மெண்ட் SOSA and a memorandum of agreement regarding assignment of liaison officers. ஓகேவா. ஸோ யூஎஸ் டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாய்ட் ஆஸ்டின். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு சுபத்ரா யோஜனா. ஸோ சுபத்ரா யோஜனா வந்து எங்கே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன் ஒடிசா. யாருக்கு அப்படின்னா விமனுக்கு to 1 crore விமன். ஸோ எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ₹10K per annum ஃபார் 5 years. ஸோ 10,000 rupees வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ எந்த ஏஜ் பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா 21 and 60 years அந்த கேப் இயரில் இருக்கிறவங்களுக்கு 1 crore விமனுக்கு வந்துட்டு ஆனுவலி கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ISRO ISRO Chandrayaan 4 design final samples from moon by 2027. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் டே அன்னைக்கு வந்துட்டு President Draupadi Murmu appreciated India for its commitment to conduct a debris-free space missions அப்படின்னு எதுக்குள்ளாடி அப்படின்னா by 2030. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் செக்டர் contributed 20,000 crore rupees to India's GDP over the last decade. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஜிடிபி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா contributed to $24 billion. டாலரில் பார்த்தீங்கன்னா $24 billion அண்ட் ருப்பீஸில் பார்த்தீங்கன்னா 20,000 crore rupees to India's GDP over the last decade. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாஸ் டாப் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் யார் அப்படின்னா யூஎஸ். ஓகேவா. அதே மாதிரி ஹையஸ்ட் ட்ரேட் டெஃபிசிட் யார் இருக்காங்கன்னா சைனா. ஸோ எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா $41.6 billion. ஓகேவா. China topped the list with a substantial trade deficit of $41.6 billion as exports to China were $8.5 billion while imports reached $50 billion during Jan to June 2024. Next, former ஸ்வீடிஷ் டென்னிஸ் பிளேயர் அவங்க பேர் என்னென்னா பீட்டர் லுண்ட்க்ரென். அவங்க வந்துட்டு ஃபார்மர் பிளேயர் அண்ட் எக்ஸ்-ஃபெடரர் கோச். அவங்க வந்து பாஸ்ட் அவே. ஓகே. அவங்க ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 59. ஸோ ஹீ won 3 ATP titles and was ranked 25th in the world at the peak of his career. Next, SEBI bans Anil Ambani 24 others from capital market, imposes எவ்வளோ ஃபைன்னா 624 crore rupees fine. ஓகேவா. ஸோ the SEBI has restrained Reliance ADA Group chairman Anil Ambani and 24 others from accessing the securities market and prohibited them from buying and selling securities எவ்வளோ இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா for 5 years. ஓகேவா. for their alleged involvement in diversion of funds Reliance Home Finance Limited, which was promoted by group company Reliance Capital Limited. Next, power demand in the country will grow at a higher rate of எவ்வளோனா 15 gigawatt per annumக்கு. ஓகேவா. ஃபார் நெக்ஸ்ட் 6 இயர்ஸில் பெர் ஆனம்க்கு எவ்வளோ டிமாண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 gigawatt. ஸோ லாஸ்ட் 1 decade பார்த்தீங்கன்னா 11 gigawatt தான். பட் இனி வந்து நெக்ஸ்ட்டு 6 இயர்ஸ்க்கு 15 gigawatt per annum வந்து பவர் டிமாண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. பை 2030 about 85 gigawatt of additional demand will be during the solar hours and during the non-solar hours. More than 90 gigawatt will be added to the peak demand. Next, PM மோடி வந்துட்டு உக்ரைனுக்கு போயிருக்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ the landmark visit, the first by an Indian Prime Minister since Ukraine became independent over 30 years ago.
சரியா? ஸோ 4 அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூட் ஹியூமானிட்டேரியன் assistance by India for high capacity development projects, cooperation in agriculture and food industry, cultural cooperation and an agreement on medicine drugs towards regulation and quality control aspects. Okay, next Ukraine President Volodymyr Zelensky pitched for greater cooperation with India in the technologies in பார்த்தீங்கன்னா in areas such as agriculture, cyber security and defense, stressing co-production of drones, electronic warfare systems. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு PM to participate in லக்பதி திதி சம்மேளன் அட் ஜல்காயான். ஸோ இது எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் ஒரு சம்மேளனம் நடந்திருக்கு. அதில் வந்து பிஎம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வேர் ஹீ வில் டிஸ்ட்ரிபியூட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் annually felicate 11 lakh new லக்பதி திதிஸ் who recently become லக்பதிஸ் owners of 1 lakh rupees during the third term of the National Democratic Alliance government. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு H1N1. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஸ்வைன் ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ இதனால் நிறைய டெத் அக்கர் ஆகியிருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பஞ்சாப் எவ்வளோன்னா வித் 41 டெத்ஸ், கேரளா வித் 34, நெக்ஸ்ட் வந்து குஜராத் வித் 28. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஷோ த லேட்டஸ்ட் ஃபிகர்ஸ் ரிலீஸ்டு பை யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் NCDC. அது மாதிரி இந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்து மொத்தம் எத்தனை கேசஸ் இருக்குது அப்படின்னா வித் ஓவர் 9,000 கேசஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்தியா வந்து எவ்வளோ டெத்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டில் ஜூலை வரைக்கும் 178. ஸோ த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் ஹாவ் பீன் ரெக்கார்டட் இன் டெல்லி, குஜராத் அண்ட் கேரளா. நெக்ஸ்ட்டு சென்டர் அன்வைல்ஸ் யூனிஃபைட் பென்ஷன் ஸ்கீம் விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீமுக்கு சேம் மாதிரி தான். ஸோ அது என்ன புதுசாக அன்வைல் பண்ணிக்கலாம், யூனிஃபைட் பென்ஷன் ஸ்கீம். இட் அஷூர்ஸ் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் 50% ஆஃப் தேர் லாஸ்ட் ட்ரான் பே அஸ் அ லைஃப் லாங் மந்த்லி பெனிஃபிட். ஓகேவா? ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் வந்து now eligible to get 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months before the superannuation. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 50% of the pension of the employee immediately before his or her demise. Next பார்த்தீங்கன்னா rupees 10,000 per month on superannuation after a minimum of 10 years of service. Okay. Next Shah says new look surrender policy for Naxal soon. India to be free of LWE violence by 2026. LWE na left wing extremism. So நம்மளுடைய யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர் அமித்ஷா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the country would be free from LWE by March 2026. Okay. Next the Union Cabinet cleared a proposal to bolster biotechnology based manufacturing. அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பயோ E3 அப்படின்னா biotechnology for economy, environment and employment. Okay. So policy for fostering high performance bio manufacturing. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு the cabinet வந்து also merged 3 schemes of science ministry into one. 3 schemes science 3 ஸ்கீம் இருந்துச்சு, அது ஒன்றா மாற்றிருக்காங்க. ஸோ அதோட பேர் வந்து விஜயந்தாரா. ஸோ விச் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் டு ஸ்பெண்ட் 10,579 crore rupees until 2025 to 26 on science and technology, institutional and human capacity building, research and development and innovation, technology development and deployment. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மர் டிப்ளோமேட். சரி, அவங்க பேர் ருச்சி கணேஷியம். அவங்க ஒரு புக் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க பேர் என்ன அப்படின்னா அண்ட் இந்தியன் விமன் இன், அவங்களோட அந்த புக்கோட நேம் அண்ட் இந்தியன் விமன் இன் இஸ்லாமாபாத் 1997 to 2000. சரியா? இது பப்ளிஷ் பண்ணது யார் அப்படின்னா பென்குயின் ரேண்டம் ஹவுஸ் இந்தியா. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய சிஎம் MK ஸ்டாலின் வந்துட்டு ஒரு புக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட பேர் கலைஞர் என்னும் தாய். ஓகே, அது யார் எழுதுனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா EV வேலு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரீயூசபிள் ஹைப்ரிட் ராக்கெட்
ஒருத்தங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்பேஸ் ஜோன் இந்தியா பேக்டு பை மார்டின் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் லான்ச்ட் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் reusable hybrid rocket mission RHUMI 2024 on board a mobile platform to take up research on global warming and climate change. Next, top 10 cities globally in annual housing price rise. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை அண்ட் டெல்லி வந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் among 44 cities. ஓகேவா, globally in annual price rise of prime residential properties during the June quarter. ஸோ யார் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க? நைட் ஃப்ராங்க். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து மணியில். ஸோ நம்மளுடைய மும்பை அண்ட் டெல்லி வந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரேங்கில் இருக்காங்க. ஓகேவா, that's it. Thanks for watching.